ایک ایسا ہیکر جس نے بھارت سے ہیکنگ کی ٹریننگ حاصل کی۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ اس نے امریکن آرمی کو بھی سرو کیا، اور اس سے زیادہ حیرانی تو آپ کو یہ جان کر ہوگی کہ اس نے مشہور زمانہ کمپنی ڈیل میں بھی کام کیا۔ اس ہیکر کو پکڑنے کے لیے 5 ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز آج بھی بےتاب ہیں۔ اس ہیکر کو دنیا ایڈورڈ سنوڈن کے نام سے جانتی ہے۔ سنوڈن کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ وہ 15 منٹس میں سوئچ آف فون کو ہیک کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے۔ اب یہ ہیکر ویلن ہے یا ہیرو، یہ آپ پر چھوڑا۔ ایڈورڈ سنوڈن کو بچپن سے ہی کمپیوٹر کا بہت شوق تھا۔ اس نے بچپن سے ہی کمپیوٹر میں اپنے سکلز ڈیولپ کرنا شروع کر دیے تھے، اور کچھ عرصہ بعد وہ کمپیوٹر میں ایکسپرٹ بن گیا۔ وہ اتنا ایکسپرٹ بن چکا تھا کہ اسے کمپیوٹر کی ہر چیز کے بارے میں اچھا علم ہو گیا تھا۔ لیکن سنوڈن کو امریکن آرمی میں بھی جانے کا بہت زیادہ شوق تھا، اس لیے اس نے امریکن آرمی کو جوائن کیا، مگر ایک دن اس کے پاؤں پر بہت زیادہ گہری چوٹ لگی، جس کی وجہ سے اسے آرمی کو الوداع کہنا پڑا۔ پھر اس کے بعد اس نے CIA جوائن کرنے کے لیے ٹرائی کیا، اور وہ جوائن کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن وہاں اسے اپنی جگہ برقرار رکھنے کے لیے ایک ٹیسٹ پاس کرنا لازمی تھا، جو کہ کچھ یوں تھا کہ اسے کوورٹ کمیونیکیشن نیٹ ورک کریٹ کرنا ہوگا، یعنی ایک ایسا نیٹ ورک جو کہ خفیہ ہو اور کوئی بھی اسے ٹریس نہ کر پائے۔ پھر اسے اپنی سائٹ کا بیک اپ لینا ہے، اس کے بعد اسی سائٹ کو ڈسٹروائے کرنا ہے، اور اسے اپنی سائٹ کو ریسٹور کرنا ہے۔ دراصل یہ ایکسرسائز اس لیے کی جاتی ہے کہ انفراسٹرکچر کو ہمیشہ چالو اور سیکیور رکھا جا سکے۔ اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے ہر ایک کینڈیڈیٹ کو 5 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ سنوڈن اسے صرف 38 منٹس میں کر لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سنوڈن کا ٹیچر اس کے سکل سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور اسے اپریشیٹ کرتا ہے۔ اسے اپریشیٹ کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہے کہ آج کل جنگیں ہتھیاروں کے بل بوتے پر نہیں بلکہ دماغ کا استعمال کر کے جیتی جاتی ہیں، اور تم بہت ہی ہوشیار اور قابل شخص ہو۔ کچھ عرصہ بیت جانے کے بعد تقریباً 2009 میں ایڈورڈ سنوڈن کو ڈیل کی طرف سے ایک جاب کی آفر ہوئی، کیونکہ اس وقت ڈیل بہت ہی زیادہ فیمس کمپنی بن چکی تھی، تو ایڈورڈ سنوڈن نے ذرا بھی دیر نہیں کی اور اس آفر کو ایکسپٹ کر لیا، اور یوں ڈیل کمپنی کے اندر ہوئی انٹری ایڈورڈ سنوڈن کی۔ ڈیل کمپنی کے پاس اس وقت NSA کے کمپیوٹر سسٹمز کو اپ گریڈ کرنے کا کانٹریکٹ تھا۔ یوں ڈیل کے آفیشلز نے اس پروجیکٹ کا ہیڈ ایڈورڈ سنوڈن کو بنا دیا، اور کچھ عرصہ بیت جانے کے بعد ایڈورڈ سنوڈن کو اسی پروجیکٹ کا سائبر اسٹریٹجسٹ بنا دیا گیا۔ مگر سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ ڈیل اور NSA کمپنی کے لیے جہاں پر ایڈورڈ سنوڈن ان کا ایک بہت ہی ویلیویبل ایسٹ تھا، تو پھر ایسا کیا ہوا کہ اس کو غدار ڈکلیئر کر دیا گیا؟ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس پروجیکٹ کے اندر کام کرتے کرتے ایڈورڈ سنوڈن کو ایک ایسی نیوز معلوم ہوئی جس کو جاننے کے بعد وہ شاک ہو کر رہ گیا۔ اسے اس وقت یہ پتا چلا کہ NSA کے پاس کسی بھی موبائل یوزر کے ڈیٹا کو ایکسس کرنے کی پاور ہے۔ اس نے پہلے تو یہ سمجھا کہ یہ سارے کے سارے ریکارڈز کریمنلز کے ہوں گے، مگر جب اس نے اپنی پراپر ریسرچ کی تو تب اس پر حیران کر دینے والی نیوز ریویل ہوتی ہے، اور اسے پتا چلتا ہے کہ یہ سب تو امریکہ کے پیسفل سٹیزنز کے موبائلز کا پرسنل ڈیٹا ہے، جو کہ NSA اپنے پاس رکھے ہوئے ہے، اور وہ کبھی بھی ان کا ایکسس حاصل کر سکتی ہے، اور یوں NSA کے پاس تمام کے تمام سٹیزنز کے موبائل کا ایکسس ہے۔ پھر کچھ دن بیت جانے کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ایڈورڈ سنوڈن کو مزید غصہ دلا دیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ امریکہ کی کانگریس میں انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کے مدعے پر بحث چل رہی تھی، جس میں ایک امریکن پولیٹیشین رون وائڈن نے
NSA के डायरेक्टर से एक ऐसा सवाल किया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने ये पूछा कि क्या आपकी एजेंसी अमेरिकन सिटीजन्स का डेटा इकट्ठा करती है या फिर नहीं। और दूसरी तरफ ये सब एडवर्ड स्नोडेन अपनी टीवी पर देख रहा था। इस सवाल के जवाब में NSA के डायरेक्टर ने साफ साफ कह दिया कि हमारे पास अमेरिका के सिटीजन्स के डेटा का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। हमारा काम जस्ट फॉरेन इंटेलिजेंस पर नजर रखना है। यूं अपने ही डायरेक्टर को साफ साफ झूठ बोलते देखकर स्नोडेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसी वक्त वो ये फैसला करता है कि अब वो अपनी तगड़ी हैकिंग स्किल्स का यूज करके NSA को एक ऐसा सबक देगा जिस सबक के बारे में NSA वाले सदियों तक याद रखेंगे। इस पर्पस के लिए सबसे पहले एडवर्ड स्नोडेन डेल की जॉब को छोड़ता है कि डेल कंपनी के अंदर NSA के बहुत सारे जासूस मौजूद थे जिनकी वजह से एडवर्ड स्नोडेन अपनी प्लानिंग को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट ना कर पाता। बस इसलिए वो डेल कंपनी की जॉब छोड़ देता है। इसके बाद स्नोडेन बोज एलन हैमिल्टन कंपनी को ज्वाइन करता है क्योंकि ये कंपनी US मिलिट्री, NSA और CIA के लिए काम करती है। और मजे की बात यह है कि उस कंपनी के अंदर भी एडवर्ड स्नोडेन को NSA के एक प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलता है। अब एडवर्ड स्नोडेन का सिर्फ एक ही मिशन था कि वो NSA का डेटा चुराए और बाद में उसे लीक कर दे। इस मिशन में एडवर्ड स्नोडेन को सबसे पहले NSA के सर्वर से डेटा चुराने के लिए एक ऐसे हैकिंग टूल को सिलेक्ट करना था जिससे वो ट्रैक ना हो पाए और NSA की नजरों में आए बगैर ही वहां से सही सलामत निकल सके। यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि एडवर्ड स्नोडेन ने अपने इस मिशन के लिए किसी कॉम्प्लेक्स हैकिंग टूल का सहारा नहीं लिया, बल्कि उसने एक आम सी USB को अपने लिए एक हैकिंग वेपन के तौर पर चुना। यहाँ पर एडवर्ड स्नोडेन ने बड़ी ही चालाकी से अपने हैकिंग स्किल्स का यूज किया और इस USB को इस तरह से प्रोग्राम किया कि NSA के सर्वर्स में मौजूद सिक्योरिटी मेजर्स उसे ट्रैक ना कर पाएं। यूं एडवर्ड स्नोडेन ने अपनी इस हैकिंग टूल की मदद से NSA के सर्वर से तकरीबन 20 लाख फाइल्स को कॉपी कर लिया, जो कि बहुत ही बड़ा डेटा था। और फिर उसने बड़ी ही चालाकी से USB ड्राइव को छुपाया और वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स को चकमा दिया। इसके बाद बहुत ही नॉर्मल तरीके से एडवर्ड स्नोडेन ने अपनी जॉब 4 हफ्तों तक वहां पर की ताकि उन्हें इस बात पर शक ना हो पाए कि एडवर्ड स्नोडेन ने उनका डेटा चुरा लिया है। फिर 4 हफ्तों के बाद उसने बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ली और अपना नंबर परमानेंटली ऑफ कर दिया। यूं जब तक NSA वालों को इस गड़बड़ के बारे में अंदाजा हुआ तब तक एडवर्ड स्नोडेन हांगकांग पहुंचकर वहां पर द गार्डियंस के भरोसे वाले जर्नलिस्ट को ये डेटा दे देता है। यूं जब तक NSA को इस चोरी के बारे में खबर होती है तो उन्होंने स्नोडेन को पकड़ने के लिए हांगकांग की सरकार से राब्ता किया, मगर एडवर्ड स्नोडेन हमेशा से ही अपने पकड़वाने वालों से एक कदम आगे रहता था। जब हांगकांग की सरकार एडवर्ड स्नोडेन को सर्च करना शुरू करती है तो उन्हें पता चलता है कि एडवर्ड स्नोडेन कुछ दिन पहले ही हांगकांग से रशिया चला गया है। यूं द गार्डियंस के जर्नलिस्ट ये सारे का सारा डेटा न्यूज़ के ऊपर चला देते हैं। ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैलती है और अमेरिकन सिटीजन्स के डेटा को एक्सेस करने का NSA का ये राज रिवील हो जाता है। स्नोडेन ने ये सब इसलिए किया कि उसका मानना था कि प्राइवेसी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये हर एक शख्स का बुनियादी हक है। उसने ये सब डॉक्यूमेंट्स लीक कर सरकार से बगावत करके दुश्मनी मोल ली थी। और अब जानते ही होंगे कि सरकार कभी भी ऐसे शख्स को माफ नहीं करती। यही वजह है कि सरकार ने उसे गद्दार करार देते हुए अपने मुल्क से बेदखल कर दिया और आज स्नोडेन रशिया में मौजूद हैं। वो वहाँ लोगों की सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए काम कर रहे हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये शख्स विलन है या हीरो। यही वजह है कि हैकिंग किसी भी हैकर को दुनिया के सामने हीरो बनाकर पेश करती है या विलन। अगर आप हैकिंग के फील्ड के अंदर अपना नाम कमाना चाहते हैं तो हमेशा हैकिंग का पॉजिटिव ही इस्तेमाल कीजिए, वरना इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप स्नोडेन के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो उनकी मूवी को ज़रूर चेकआउट कीजिए जिसका नाम भी एडवर्ड स्नोडेन है।
मूवी में उनकी मजीद हैकिंग जर्नी के बारे में बात की गई है।